जय जगन्नाथ। आज सेवायत टॉक्स रो गोटे नुआ एपिसोड रे आउ जने नुआ गेस्ट आम सह अछंती। गेस्ट को ना समस्ते जानिथिबे, हमर अति प्रिय रो जेजे समस्ते अरविंद षडंगी तांको जेजे बोली समस्ते तांको जानिचंती। से जेजे ना रे सोशल मीडिया हे जाऊ बा सारा ओडिसा रो घरे घरे हे जाऊ से परिचित। आपन को माने एई सब जिंस रो सोशल मीडिया रे एंटरटेन करियर जो आईडिया ये आइडियाटा आपको केमती आसिला? मु 83 रु फिल्म इंडस्ट्री पसंद थरे मु घरे पखाड़ खाऊथी। मिसेस कौन कला कि ताको शूटिंग कर दे के इंस्टाग्राम में छाड़ी देला। 2 मास पर खोला बेलू 1 मिलियन प्लस हो जाइए। सेउटू मोर इंटरेस्ट है एक्चुअली लोक मानकर भल पाइबा मो प्रति एते रही जोटा हमर कथा रही ओडिया भारी बढ़िया, किंतु सेटा प्रकृत रे भी ओडिया बहुत भल। ओडियार भाषा जेमती, ओडियार कथा सेमती, ओडियार खाइबा सेमती, ओडियार स्नेह श्रद्धा सेमती, ओडियार ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथ मध्य सबुबेले बढ़िया। जहाँ नाई भारत रे हमर जहाँ नथिबो भी ओडिसा रे सब। आपण को भितरे गोटे गायक लुचि रही। आपण बढ़िया गीत बोलते। प्रेम पुण्य नुहे बहा पुण्य तुमको पाई मु भाग्यवान मनरे किंतु रखी भल पावन। जेजेमा आपण को भितरे केबे खिटपिट हुए? गडल हुए ना। सेटा जदि नथिबो ताल तो लक्ष्मी जगन्नाथ निजे तांकर मन माळी न दे मु 5 मिनिट खणे लागि जा बुलिया से जदि जानि कि कोन करिवे पर ए घर न से तजबे से घर से जेमती रसगोला देखिए बनई मु काले जाकि कहबी प्रथम कौन रागुच कौन कथा ये पदिक जब कहीदेल राग भंग है मान भंग है ସେଇଟା ଯଦି ନଥିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବି ଭଲ ନଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖିଲେ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ସେ ଶୁଣିବେ। ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଦାସିଆ ବାବୁର ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ହୁଅ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନା। ଠାକୁର ଓ ବୋଲି କହିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ସେଇ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मैंने आज एपिसोड रे जड़े वर्साटाइल फूडिंग को देखिए। आपण मानू अभिनय तांकर जीवन रे बहुत मात्रा रे से आपण मानू हसी अभिनय तांकर जीवन रे एबे मध्य करूछंती से अभिनय। आम समस्तंकर अति प्रियर जेजे कौन रेडी तो मु भाबुची जे घरे खाइबा को तांको भल लागेनी। सब बेले सी समस्त घरे माने आपण मानकर भल पाइबार जो स्नेह ममतार बांधी सी एते मात्रा रे ओडिशा सारा तांको जेजे ना रे फेमस कर जदियो तांकर ना श्रीजुक्त अरविंद षडंगी आम समस्तंकर अति प्रियर जेजे। भावुची जेजे सह आमर जो वार्तालाप रहिबा आपन को भल लागिबो। जो मैंने भी आमर एपिसोड देखिक जेजे को इनवाइट करिया पे चाहूचंती इनवाइट करि परिबे। जेजे तो जाउचंती आगु मध्य जेबे भल पाइबा दउथांतो आमे आपन पई आपण आम पई। नमस्कार, जय जगन्नाथ। From the roots of Ayurveda comes a whisper of wellness. Anna Ayurved hair oil where amla, neem, and bringraj awaken your scalp and revive your strands. No harsh chemicals, just pure tradition in every drop. Let your hair breathe. Let nature heal. Anna Ayurved ancient care, modern hair. जय जगन्नाथ। आज सेवायत टॉक्स रो गोटे नुआ एपिसोड रे आउ जने नुआ गेस्ट आम सह अछंती। गेस्ट को ना समस्ते जानिथिबे, हमर अति प्रियर जेजे समस्ते
ଅରବିନ୍ଦ ଷଡଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜେଜେ ନାଁରେ ହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେଇଯାଉ ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ହେଇଯାଉ ସେ ପରିଚିତ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ହଉ ବା ଛୋଟ ପରଦାରେ ହଉ ବା ଥିଲା ପାମ୍ପଟପ୍, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ଲାପଟପ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଟପ୍ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହସଉଛନ୍ତି, ନଚଉଛନ୍ତି, ଖେଳଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ପରିଚିତ। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ନୁହଁ, ଘର ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ, ତାପରେ ବଡ଼ ପରଦାର ଆପଣ କଳାକାର, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଆଦୃତ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଖେଳିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଇଡିଆଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ 83ରୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଶିଲି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲା, 83ରୁ 2025 ମସିହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଥରେ ମୁଁ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଉଥିଲି, ମିସେସ୍ କ'ଣ କଲା କି ତାକୁ ସୁଟିଂ କରିଦେଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଓକେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଇଲିନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋର ସେତେବେଳକୁ ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କ'ଣ, ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ, କୋଉଥିରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା କି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ପୁରଉ ନଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଟା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଥିଲି, ଦିନେ ମିସେସ୍ କ'ଣ ସୁଟିଂ କରିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ 2 ମାସ ପରେ ଖୋଲି ନଥିଲୁ ଆମେ କେହି ଘରେ। 2 ମାସ ପରେ ଖୋଲା ବେଳକୁ 1 ମିଲିୟନ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ସେଉଠୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ରହିଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଏଇ 8 ମାସ 9 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ପପୁ ପମ୍ପମ୍କୁ, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ମତେ ବି ସେଥିଲାଗି କହିଲା, ଭାଇନା ତୁମେ କାହିଁ, ମତେ ଭାରି ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ସେ ସେଠୁ ମତେ କହିଲା, ଭାଇନା ତୁମେ କାହିଁକି ଯେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା କାହିଁକି କରୁନ। ତା ଛଡ଼ା ବି ମୋର ଯେତିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ସେମାନେ ବି ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଜେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରନ୍ତୁ। ସେଉଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, 8 ମାସ 9 ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ସେଇ ଜେଜେ ତୁମରି ଜେଜ ନେଇକି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମତେ ବହୁତ ପାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନାତୁଣୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଜି ତୁମେ ମୋ ନାତି ହେଇକିରି ମତେ ଏଠିକି ପୁରୀକି ଡାକିଛ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡିଓଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଭଲ ସେବାୟତ, ମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ସେବାୟତ। ସେଇଟା ଶୁଣିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସୋମବାର ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋମବାର ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲିନି। ସେଇଟା ଆମର ଗୁରୁବାର ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼। ଯେହେତୁ ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେବାୟତ, ତ ଆଜିର ଦିନଟା ଗୁରୁବାରଟା ମାଙ୍କର ଡେଡିକେଟେଡ ଦିନ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ବଢ଼ିଆ ଦିନରେ ଆଜି ହେଇଛି, ଯେବେ ବି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେବାୟତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେବାୟତ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେବାୟତ, ତୁମେ ହଉଛ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ, ସେଇଟା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ, ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଣିକି ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇ ବୟସରୁ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ତ ଆମକୁ ଯାହା ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳୁଛି। ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ଆମର ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମୋଟିଭେଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପର ଆପ୍ରିସିଏସନ ଶୁଣିକି। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ, ସମସ୍ତେ ଡେଡିକେଟେଡ ଆଜ୍ଞା କାମ ପ୍ରତି, ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ, ମାନେ ଏକାଠି ସବୁ ମିଶିକି ଯୋଉ କରୁଛ, ଏଜୁକେଟେଡ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରି ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର, ସେଇଟା ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ବ୍ୟବହାର, ସେ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସମୟ ବସିକି ଗପୁଥିଲି, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାରଟା ଏତେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଟ୍ କରିବେ,
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଠା କଥା ଯୋଉ ସ୍ନେହର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯୋଉ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଛୁଇଁଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଓଡିଆ ମାନେ ମତେ ଯୋଉଟା ଆମର କଥା ରହିଯାଇଛି ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବି ଓଡିଆ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଓଡିଆ ମୁଁ ଭାବେ। ସତରେ ଭଲ। ଓଡିଆର ଭାଷା ଯେମିତି, ଓଡିଆର କଥା ସେମିତି, ଓଡିଆର ଖାଇବା ସେମିତି, ଓଡିଆର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମିତି, ଓଡିଆର ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବଢିଆ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମ ଓଡିଶା ସଦାବେଳେ ଭଲ, ଓଡିଆ ଆମର ବହୁତ ଭଲ। କଣ ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ? ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ଯାହା ଖୋଜିବେ ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତରେ ଆମର ଯାହା ନଥିବ ବି ଓଡିଶାରେ ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ଅଛି। ତ ଆମର ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ବହୁତ ରିଚ୍ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ରିଚ୍ କଲଚର ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥ୍ରୁରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାନ୍ତି ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲଚର, ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର କୋଉ ଖାଇବାଟି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଓଡିଆ ଖାଇବା ମତେ ଭିତରେ? ମତେ ନିଜକୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ ଭାତ। ପଖାଳ ଭାତ ମୋର ଭାରି ପଖାଳ ପ୍ରିୟ। ତ ଓଡିଆଙ୍କର ପଖାଳ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ପଖାଳ କଂସା ଅଛି ମାନେ ଓଡିଆଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ସିନା ଟାଉନରେ ରହୁଛେ, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ସେଇ ପଖାଳ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ମୋର ଭାରି ପଖାଳ ପ୍ରିୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦିବସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ। ଆଉ ପଖାଳଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଶ ମଧ୍ୟ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଇସ୍ ୱାଟର ବୋଲି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ପଖାଳ ବୋଲି ଜାଣୁ। ପଖାଳ ସହିତ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପଖାଳ ସହିତ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଶାଗ ଖରଡ଼ା। ଶାଗ ଖରଡ଼ାଟା ଆପଣ ବିଷୟ ଆମ ଘରେ କହନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଘାସ ଖାଉଛୁ ନା କଣ? ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶାଗଟାକୁ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଯେତେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି ମୋ ଶାଗଟାକୁ ମସ୍ତ ଇଏ କରେ। ବଡ଼ିଚୁରା ଟିକେ, ଆଳୁ ଚଟଣି ଟିକେ, ଆଉ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ। ଶାଗ ଖାଇବା ବି ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ନର୍ମାଲ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଶାଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ ରହିଛି। ଆମର ଆଇ ପାୱାର ଇନକ୍ରିଜ କରିବାରେ ଶାଗଟା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଯୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଡାକରେ ରହିଯାଇଛି, ପଖାଳ ଭାତରେ ଘି ତମ ବାବା ଖାଇଥିଲେ କି? ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ପକେଇକିରି କେବଳ ଆମର ସେଇ ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଠାକୁର ସେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ପଖାଳ ଭାତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘିଅ ପକେଇକି ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି? ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏଇଟା ଆଜି ଶୁଣିଲି। ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ପକେଇକି ବଡ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲି। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ଭୋଗରେ ପଖାଳ ଭାତ ଭୋଗ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତି ଭୋଗରେ ପଖାଳ ଭାତ ଭୋଗ ହୁଏ, କାରଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଖାଇକିରି ତୋରାଣି ଟିକେ ପିଇଲେ 15 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ ଟା ଭଲସେ ଟିକେ ଶୋଇପାରିବେ ନିଦରେ। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଯୋଉ ପଖାଳଟା ଭୋଗ ହୁଏ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଫେମସ ଓଡିଶାରେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଘିଅ ପଡେ, ସୁବାସ ଜଳ ପଡେ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଟିକେ ପଡେ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ପଖାଳ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ରସିକା ଠାକୁର ତ ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ରସିକା ଠାକୁର, ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ଚିକଣ ହୁଅ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ନୁହଁ। ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ରସିକ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ଗୁଡାକ ରହୁଛି, ଏଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନର ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫରେ, ସେଇ ଟାଇପର ଏଣ୍ଟରଟେନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ମୁଭିଟେ ବି ଆସୁଛି ଡଷ୍ଟବିନ ବୋଲି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଡିଶାର ଫେମସ କମେଡି କିଙ୍ଗ ପପୁ ପମ୍ପମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ତାଙ୍କର ବି ପମ୍ପମ ର ଡଷ୍ଟବିନ 11 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ ହଉଛି। ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପପୁ ପମ୍ପମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହେ। ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ କି ବଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ, ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସବୁ କଳାକାର କୋଉଠି ଛୋଟ ରୋଲ ମିଳିଲେ ବି କରିବେ, ବଡ ରୋଲ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ ପପୁ ପାଖରେ କରେ ଆସେ। ସେ ମତେ କେବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟ କହିନାହିଁ, କେବଳ କହେ ଭାଇନା ଆପଣ ଏଇ ସିନେମାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମା ତାର ଯେତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି ମତେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡଷ୍ଟବିନ ପଡିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।
ଭଲ ଗୀତ ବି ନିଜେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନିଜେ ଦେଇଛି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ନିଜେ ଦେଇଛି, ଆଉ ହିରୋ ବି ନିଜେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସିନେମା ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ କେତେ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 82 83 କଥା କହୁଛି, ମତେ 29 ହେଇଥିଲା। 29 ବୟସରେ ମୁଁ ଗଲି ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି। ଆଚ୍ଛା। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପ୍ରଥମ ପିକ୍ଚର ହଉଛି ମୋର ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆସି ପାରିନଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର ଯୋଉ କଲି ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା, ସେଥିରେ ମତେ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ, ବସନ୍ତ ନାୟକ ଓଡିଶାରେ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯୋଉଠିକି ବଡ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ଲଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ କାମ କରିବା। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ କାମ କରିବା। ହଠାତ୍ ମତେ ସେ କହିଥିଲେ, ବସନ୍ତ ନାୟକ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ କହିଥିଲେ ତୁମେ ରୋଲ କରିବ ବୋଲି। ମୁଁ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ଏଡେ ବଡ ବ୍ୟାନରଟା, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତାପର ପେପରରେ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ନଥିଲା, ପେପର ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଥିଲା। ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛି, ତା ଦେହରେ ମୋ ନାଁ ବି ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ମୁଁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଇଠୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ସେଇଠୁ ମୋର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଠୁ ପାଇଛି। ମାନେ ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ସିଏ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତି ମୋ ବାପା ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା, ମୁଁ ହେଲି ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗା। ହଁ, ସେ ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗା ସିନେମାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନା କଣ। ଆଉ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ବାବୁସାନ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆମର ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଅରିନ୍ଦମ ଅଛି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ଅନୁଭବ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ବ୍ୟବହାର। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାଲିକି ଯେ କିଏ ନ ବାହାରିବ ସେଇଟା କହିହବନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଡେ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅ, ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ତୁମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛ। ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଠିକ ନାହିଁ, ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଭ କଣ ମୂଲ୍ୟ କଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କହିଲି କି, ବାବୁସାନ କହିଲି କି, ଅରିନ୍ଦମ କହିଲି କି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କହିଲି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଟିକକ ଅଛି, ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ନଥିଲେ ଲାଭ କଣ? ତୁମ ପାଖରେ 1000 ଗୁଣ ଥିବ, ଯଦି ବ୍ୟବହାରଟା ନଥିବ ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ସେଥିରେ? ସେଗୁଡାକ ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ସିଏ ହଉଛି ସିରିଏଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ହଉଛି ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ହଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଣ, ୟୁଟ୍ୟୁବର କଣ, ଆମର କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିବା କଣ ଦରକାର? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହିପାର, ଆମର ଜଲିଉଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହିପାର। ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଥାଏ କଣ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳାଟାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଯଦି କଳା ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। କାରଣ ସେ କଳାଟା ନଥିଲେ ସେ ବାହାରିବନି, ସେ ଫ୍ଲୋଟା ଆସିବନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କର, ଟିକେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ନ କରିକି ଭଦ୍ରାମୀ ସହକାରେ ଯାହା କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଯୋଉମାନେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କହିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ସେମାନେ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କେବଳ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ କି ସିରିଏଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ କି ଯାତ୍ରାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନ କହିବା ମାନେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲିମିଟ ଭିତରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳା ସମୟରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଥାଏ, ସୁଟ ଯୋଉ ସବୁ ଟାଇମରେ ଥାଏ, ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଅବସର ପାଆନ୍ତି, ଫ୍ରି ଟାଇମ ପାଆନ୍ତି, ଫ୍ରି ଟାଇମ ଗୁଡାକରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆପଣ କରିସାରିଲେଣି, ଯୋଉ ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଘରେ ସମୟ ମିଳୁନଥିବ, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ତ ସମୟ ଆପଣ। ନାଇଁ, ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ, ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମତେ ଯୋଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଘର ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି,
केवल गाँ नुहे क्या घर को डाकुंट घरे खाଇବା करके दौरान से जो भल पाइबा टिक पाऊँ सेटा मत बहुत खुशी लगे आ बहुत समय से सहित कटेगा चाहूँगी जिते दिन बंची थी से भल पाइबारे चलवाई इच्छा कर ଆପଣ ଜେଜେମା କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଜେଜେମା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? से दी जन भल पाऊ ओतप्रोत भाव जड़ित ଆଚ୍ଛା तेणुक सी मत भल पाती मुझे भल पाए सी मत बहुत बैक सपोर्ट करती ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ ପଛର ମାନେ କ୍ୟାମେରା ପଛର ମଣିଷ ହେଲେ ସିଏ हाँ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ना मोर जदि सी न था आज मु यूट्यूब हो कि इंस्टा हो कर असुविधा होता आज मोर शूटिंग कह गले से ही कर खाइबा करके दौरान भी सी एडिटिंग कर भी सी पोस्टिंग कर भी सी तेणु सी दी आज मो पाखे न था जो जेजे हिसाब से सारा ओडिशा चली सौभाग्य पाइबाटा मत कष्ट होता तो आपणकर जो जोड़ी एबे अच्छी आपण कौन कहे जे वर्तमान आजिकल जेनेरेशन रो जो कपल्स मैंने रहउचंती विवाहित करछन विवाह करछंती नुआ नुआ विवाह बंधन रे बांधी होउचंती सेमाननको आपणक तरफ कौन गोटे सजेशन रहिबो जा द्वारा कि तांकर से वैवाहिक जीवनटा लंबा समय पर्यंत चली रहिबो? सुन विवाह हूँ गोटे एमती जिनस सेटा प्रभु भगवान आशीर्वाद रे हुए अच्छा जड़े जन को भल बाहा हो भगवान का इच्छा ना तुम से बाहर पार जो स्नेह श्रद्धा तुम्हें दी जन को बांटाटा उचित परस्पर परस्पर को स्नेह श्रद्धा भल पाइबाटा बांटा उचित ये जो भल पाइबाटा बयस बेले लोक जापर जो बयस गड़ीज से जानवे गोटे स्वामी जान स्त्री कर्तव्य कौन स्त्री जान स्वामी कर्तव्य कौन तेणुक मु सदा बेले समस्त को यहाँ कहूँ परस्पर परस्पर को भल पाइबा दिंतु स्नेह दिंतु आदर दिंतु देखिए घर निश्चित हस खुशी चलो जेमती आम भल पाइबार विषय कथा होचे सबुठ गोटे बड़ उदाहरण सृष्टि कर देइचंती हमर ए जो माने लव इंडस्ट्री भितर जगन्नाथ और महालक्ष्मी भल पाइबा मु गोटे छोटिया उदाहरण देवी जेतेबेले महालक्ष्मी टिके अभिमानी जेतेबेले जगन्नाथ जेतेबेले रथ रे जाती बाहागर किछि दिन पर स्नान यात्रा आरंभ हो जाए महाप्रभुंकर गाधी जल पड़ते जेहेतु महाप्रभुंकर वर्ष जाक सीधा सड़क जल स्नान कराए मंत्र स्नान हुंती वर्ष को थरे महाप्रभु को जल शरीर उपर पानी ढला जाए स्नान कराए आपर जेहेतु एत गाधाती जेहेतु आम लिविंग गॉड बोली मानुचे तो आम मनीष भी जब बहुत दिन पर्यटन पानी संस्पर्श न आसवा अचानक बेसी गाधे देले आमको ठंडा ज्वर हो जाए सेम जिनस महाप्रभु सहित भी हुए जेहेतु सी मानवीय लीला खेला कर भी ज्वर हो जाए किंतु तार किछि दिन पूर्व महाप्रभुंकर बाहागर होइछि जो नवविवाहिता स्त्री सहित जेहेतु बाहागर पर भी इच्छा थाए स्वामी स्त्री एकाठी समय बितेबे से जिनसटा माँ सहित हो पारानी तापर नव यौवन दर्शन है नव माने जो ज्वर उठिले नव यौवन दर्शन पर रथ यात्रा को पलैले पूरा एमती एमती गोटे मसटा जाक पूरा पलैला मसे 1.5 मास काल समय कटि जाए तापर जो आसती नीलाद्री विजय हुए महाप्रभु माँ टे रागी जाती द्वार बंद कर दिखती से भितर आउ गोटे जिनस भी होता है माँ रागिकी अभिमान कर जाती मत बाहर एत दिन काल मत बुलिया भी नेलनी भाई भौणी सागर बुलिया पलैल जदि जाइच जाओ आसबनी से रुह जाती गोटे थाए रथ भंगा नीति गोटे अच्छी माँ जाकि रथर चकटे भांगी देकी पलि आसवे हेरा पंचमी बोली समस्ते जानती से नीतिटा सारा पर महाप्रभु जानीगले सचेतन हो गले जे नाई किसी गोटे माने विपद संकेत आसी केमती मनइबे माने भल पाइबाटा तो केमती मनइबे जो आसती से माँ बहुत सारा पाट वस्त्र रसगोला सब नहीं आसता आठ गोटे लक्ष्मी नारायण भेट हुए जो मैंने सुनावेश आउ बाहुड़ा यात्रा रथ यात्रा एसबू देखुं मुझे नीलाद्री विजय दिन जो मुवमेंटा गोटे थाए गोटे बचनिका थाए लक्ष्मी नारायण भेट से नीतिटा को देखापी आसतु ओडिशावासी मैंने गोटे भल पाइबार एत बढ़िया प्रतीक आप बढ़िया एग्जांपल से जगह देखिपारे जोटा आप कौटी देखिपारे जोटा भेट हमें प्रकृत
ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ସେଇ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଗଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ନଉଛନ୍ତି। ସେ ଭଉଣୀକି କେତେବେଳେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀକି କେତେବେଳେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାର ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାର କଣ, ଘର କଣ, ସ୍ତ୍ରୀ କଣ, ଭଉଣୀ କଣ, ଭାଇ କଣ, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କହେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆସ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବା, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଭାବୁଛି ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକିରି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ପିଲାବେଳେ ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଆମେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏତେ ଭିଡ ହଉଛି ଯେ ବାବା ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି। ସେ କୋଉ ଛୋଟବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଭିଡ ଭିଡ କିଛି ନଥିଲା। ଏମିତି ଆମେ ଯାଇକି ଖୁସିରେ ଯୋଉ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ଯୋଉ ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ, ଅବଢା ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ବି ଏତେଟା ଲୋକ ଗହଳି ନଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗହଳି ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ହେଲା ଫଳରେ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭିଡ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରାୟ ଯାହା ତ ଆସୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମରେ ଆସେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ ଥିଲାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆମର କଥା ରହିଛି ରଥାରୂଢ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯାଏ ରଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥରେ, ଯେମିତି ସମଗ୍ର ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପତିତ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ରହିଛି ପତିତ ପାବନ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ରଥ ଉପରେ ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ବର୍ଷ ଯାକ ସିଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଯିଏ ଚାହିଁବେ ବି ସେଇଠି ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ମତେ ଆପଣ ଯଦି ମାନିବେ ମାନେ ଠାକୁର, ନ ମାନିବେ ପଥର, ସେଟା ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଆସିବ ସେ। ଆମେ ଯାଉଛେ, ମୁଁ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀକି ମାନେ ସେମିତି, ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ମାନେ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ, ଯେତେ ଯାହା ବି କରୁ, ସେଟା ପ୍ରଥମେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ତୁମ ଅନ୍ତର ନିର୍ମଳ କର, ଭକ୍ତି ଭାବ ଆଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ କର୍ମ ସଦାବେଳେ ଠିକ କର, କର୍ମକୁ ଏପଟ ସେପଟ କର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଯେ କହିବି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ମିଷ୍ଟର କ୍ଲିନ୍, ନା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଥାଏ, କାହା ପାଖରେ ଅଧିକା ଥାଏ। ଅଧିକାଟା ଟିକେ କମେଇଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଛେ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମେ ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ କାହିଁ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାହା ସହିତ, ମୁଁ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଖରାପ ଗୁଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର କାମ ହେଲା ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଭଲଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମାନେ କ୍ଲାସରେ ହେଇଗଲା କି ଟିମରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ, ଯେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଜିଟିଭ ଗୁଣଟାକୁ ବି ଦେଖିବା, ତ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟିଟା ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ, ବଢେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ଖରାପ ଦିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିକିରି ଥାଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲର ପରିମାଣଟା ଯଦି ବଢେଇଦବା, ଖରାପର ପରିମାଣଟା ମନକୁ ମନ କମିଯିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମେ କି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହେଁ, କି ସେ ଆମର ରୋଷ୍ଟର ନୁହେଁ, କି ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଅଲ୍ ଆର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଳା ରହିଛି। ଯିଏ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ତା ପାଖରେ କଳା ରହିଛି, ଯିଏ ନାଚୁଛି ତା ପାଖରେ କଳା ରହିଛି, ଯିଏ କଥା କହୁଛି ତା ପାଖରେ କଳା ରହୁଛି। ଗୋଟେ କଳା ନଥିଲେ ବାହାରିବନି।
হ্যাঁ କାହାକୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କର ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାହା କରୁଛ ଟିକେ ମାନେ ନିଜର ଇଏଟାକୁ ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଭଦ୍ରାମୀ ସହକାରେ ଯେତେ କରିପାରିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଥିନ୍ ଲାଇନ ରହିଛି ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଟପିବା ବା ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଲେବୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଲାଇନ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଲାଇନ ଅଛି ସେଇଟା କ୍ରସ୍ କରିବା ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ରହିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିନ୍ ଲାଇନ ର ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ସେଇ ଲାଇନ ପଛରେ ରହିବା ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସେଇ ଲାଇନଟା ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଟିକେ କମିଯାଏ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ନାଟକ କେବେ କରିଛନ୍ତି ନାଟକ ଥିଏଟର କରିଛନ୍ତି ହଁ ଥିଏଟର ନାଟକ ହେଲା ତ ମୂଳ ଦୁଆ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନାଟକରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କମେଡି କରୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଅବଶ୍ୟ କମେଡି ଆଉ ଟିକେ ମୋର କମିଗଲାଣି କମେଡି ଆଉ କରୁନାହିଁ କାରଣ ଏଇ ଜେଜେ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଜେଜେ ବି ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଟିଭି ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତାପରେ ପପୁ ପମ୍ପମର ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିରେ ତରଙ୍ଗର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆମର ଜେଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାପରେ ତ ଜେଜେ 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 ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ଇଭେନ୍ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଜେଜେ କରିଛି କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକର ପିକ୍ଚର ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହିରୋଇନ ଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜେଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି ତେଣୁ ମାନେ ହିରୋଇନଙ୍କ ଜେଜେ ହେଇଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜେଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଧଳା ଧୋତିରେ ଧଳା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଯେମିତି ପୁରା ପଶିଯାଆନ୍ତି କି ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତିନି ଯେ ଆପଣ ଅରବିନ୍ଦ ଷଡଙ୍ଗୀ ନା ଜେଜେ ନାଇଁ ଘଟଣା କଣ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କି ଯାଉଛେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ ଭିତରେ ପଶିବାଟା ଉଚିତ ମୁଁ ମନେକର ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାଏ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ କି ପଳେଇଯିବି ସେଠି ମୋର ଆକ୍ଟିଂ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି ସେ ଘରେ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିବିନି ତେଣୁକରି ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ସଦାବେଳେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାମ ଭଲ ହବ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ବି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବେଶ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତମେ ଦି ଦିନେ ବଡ଼ ହବ ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସେମାନେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ବଢିଆ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ଆରେ ଗୀତ ବୋଲେ ମାନେ କ'ଣ କି ଏମିତି ବସିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି ବୋଲିଦିଏ ଯାହାକୁ ଯାହା କହେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ କହିଦିଏ ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ କମେଡି କରିଛି ଏବେ କମେଡି ତ କରି ଘରେ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୁଟିଂ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମର ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ କନଭରସେସନଟା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କମେଡି ସେ ଦିନେ କଣ ମୁଁ ଟିଭିଟା ପୋଛୁଥିଲି ଟିଭିଟା ଏମିତି ପୋଛୁଛି ଜେଜେମା ସିଆଡୁ ପଳେଇଲେ କ'ଣ କରୁଛ କି ଏଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପକୁଡି ଛାଣୁଛି ଦେଖୁଛ ଟିଭିଟା ପୋଛୁଛି ବସିକିରି ପଚାରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରେମ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ପୁଣ୍ୟ ତମକୁ ପାଇ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନେ ଏମିତି ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଡି କରିପାରିବେ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମନରେ କିନ୍ତୁ ରଖି ଭଲ ପାଆନା ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୀତଟି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଗୀତ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହବ ମନରେ କିନ୍ତୁ ରଖି ଭଲ ପାଅନା ତେଣୁକରି ସେଭଳିର ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗୀତ ଭଲ ଭଲ ହଉନି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗୀତ ବି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଫେଭରାଇଟ ଗୀତ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ବୋଲନ୍ତି ବୋଲିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମନେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୀତ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉଟା ମନେ ପଡିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ମନେ ପଡିଗଲା ମୁଁ ବୋଲିଲି ଲୁପରେ ଚାଲିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ଖାଲି ପ୍ରେମ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ମହାପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନାଚୁନାହାନ୍ତି ଜଣ ପ୍ରେମ ମୁଁ ହଉନି ସେ ନାଚଟା ମୁଁ ତ ନାଚି ପାରେନି ଥରେ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି
बड़ बड़ डांस डायरेक्टर मान सब आसते चिनी प्रकाश अच्छा सरोज खान एम सब बड़ बड़ डांस डायरेक्टर हिंदी आसिक आम ओडिया डायरेक्शन देइछन्ति भाई से मो नाच देखिए मत नमस्कार माइले कहले आपण को नमस्कार आपण जहाँ नाचते नाचतु बॉलीवुड कलाकार मान सहित आपनकर हाँ, चिन्ह हाँ, परिचय सब बॉलीवुड कलाकार से रणजीत सार सहित करती आमर राखी गुलजार अच्छा मैडम सहित आमर बेंगली आर्टिस्ट प्रसन्नजीत सहित कर बेंगली आर्टिस्ट जो प्रसन्नजीत सहित दीटा पिक्चर कर लास्ट को प्रसन्नजीत मत कहले जे तुम गोटे कम कर चल कलिकता रही सियाड़े एक्टिंग कर ना 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 मोर ओडिशा भल तो मु भल मु कहीं कलिकता जीवा जेजे ओडिसा रे केमती हाँ? ओडिसा रे पुणी सेठी- जेजे किए हेबे पुणी एटी पैसा नहीं आगुरु विश्वास करेनि मैंने कहूँ जो आगुरु करते आर्टिस्ट मैंने जो मैंने बड़ बड़ आर्टिस्ट नहाते आज दुखीराम स्वाई हूँ कि जयराम सामल जो जयराम सामल जयराम- अच्छा आज्ञा केते पैसा रखी किंतु सीए जति मूवी रे काम करछन्ती बहुत गोटे लार्ज क्वांटिटी रो तांकर गोटे जदी कलेक्शन हम देखियो पैसा एबे आसिला आगुरु एते नथिला। पैसा नथिला एक्टिंग करुले सतरे भल भल आर्टिस्ट सब इवन जय भाई मु कहूँ जय भाई पोस्टर जदि नथिबो लोक मैंने जाऊ नथिले सिनेमा देखिया किंतु से केते रोजगार करछन्ती ठीक कहछन्ती केते रोजगार करछन्ती तो बर्तमान आम बेले गोटे मीडिया थिला सेटा होची हमर कौन दूरदर्शन थिला आउ तो किछि नथिला सेतिरे जहाँ आम करथिली एक्टिंग से या करथुलु किंतु सेतबेले गोटे करथिली सीरियल किछि खट्टा किछि मीठा अच्छा नंबर 1 सीरियल चलता सेतबेले दूरदर्शन एटा को मसिया रे कथा को एटा मोर मन नै सेटा तथापि हबो 87 80 हां 87 88 हबो 88 हां 88 आमे जन्म होई नथुले त हाँ से माने विश्वास करनी से जो सीरियल टा नंबर 1 सीरियल कॉमेडी सीरियल मु झियो पिला हो जाउची मु भिकारी हो जाउची माने पैसा रोजगार करिया को विभिन्न प्रकार माध्यम दउची मन कर गोटे झियो पिलाटे इंटरव्यू को जाउची काले चाकरी मिल जियो झियो पिला के गले भिकारी दियाले दी पैसा तो रोजगार हो जाउची ए विभिन्न प्रकार वेरे करिथिली कैरेक्टर करथिली जहाँ जेमती हो सेतबेल वर्तमान भी चलती गोटे प्रकार भगवान का आशीर्वाद वर्तमान सुधा भी बसी ना से ही प्रभु जगन्नाथ द्वारा छोट हो बड़ हो जहाँ भी हो लोक मान भल पाइबा दौरान से बहुत खुशी आ समस्त से धन्यवाद दूची मुझे जे आपण मान कहूँ आपण मैंने भी खुशी रुहतु आनंद रुहतु मत भल पाइबा दिंतु मत बहुत खुशी लगे जेमती आमे बे खट्टा मिठा कथा कहूथिले सेटा हला आम जन्मर पूर्व समय कथा तो आपण कोन माने कोटे चेंजेस कोन आपण देखंती जे सेतबेला समयर जेनरेशन माने आपण जो टाइम रे यंग थिले सेई जेनरेशन आ वर्तमान जेनरेशन एबे भी आपण यंग अछंती मु भाबे जे नहीं यंग सेतबेलर कथा होची कोन सेतबेले हमर आर्टिस्ट संख्या बहुत कम थिले अच्छा बहुत हाथ गणित आर्टिस्ट के जन थिले इते आर्टिस्ट नथिले एबे बहुत आर्टिस्ट माने बाहरी गले नेचुराली हमर इंडस्ट्री ता दिन को दिन बड़ बड़ होची बहुत बड़ होई गलानी तेणु करी जिते बड़ फैमिली हम ता भीतर टे खेच मेच रहिबो किंतु सेतबेले जो हमर फिल्म सब करूथिले भल भल स्टोरी के नहीं करी भल भल कहानी मुख्य वाला कहानी भल भल कहानी मान को नहीं करथिले भल भल गीत भी करूथिले जोटा कि लोक मान को बेसी भल लागुला गोटे गाँव स्टोरी करथिले आ कॉमेडी मान कोन करथिले ना जेमती गोटे हीरो हीरोइन एमान गोटे ट्रैक जाउतला कॉमेडी मान कर बापा माँ आई के से गोटे ट्रैक जाउतला लास्ट से दीटा ट्रैक को मिसौथिले तेणु करी लोक मान को बहुत भल लागुला एबे कॉमेडी टा को सेतिकी प्राधान्य दउनांती मत भी भल लागुनी कारण बहुत भल गोटे कॉमेडी आर्टिस्ट गोटे छोटी आर्टिस्ट गोटे आपण भाबंतुनी जे गोटे कॉमेडी आर्टिस्ट सब प्रकार एक्टिंग करि परिबो गोटे कॉमेडियन टे सब कॉमेडियन किछि न आर्टिस्ट तो मते से कॉमेडियन से हीरो से विलियन एगुड़ा मते कहया ऑल आर आर्टिस्ट समेत जो आर्टिस्ट से हीरो मु मध्य गोटे बापा कैरेक्टर जदि एक्टिंग करबी मेन कैरेक्टर मुख्य कैरेक्टर से भी हीरो जदि जे मुख्य कैरेक्टर सेटा होची हीरो से बापा हो जेजे हो कि जे हो
खाली जे गोटे फिट फाट ହେଇକି ବାହାରି ପଡିବ ଚିକନ ଚିକନ ହେଇକି ବାହାରି ପଡି ଗୋଟେ ଆମେ ହିରୋ ନା ତାକୁ ହିରୋ ଯେମିତି କୁହା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସ୍ଟୋରି କି ନେଇକି Story କି ଯେମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିରୋ ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡୁଛି ସେମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ସେ ଷ୍ଟୋରି ଅନୁସାରେ ଯେମିତିଆ ହିରୋ ଦରକାର ସେ ଯିଏ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାକୁ ହିରୋ କୁହାଯାଏ ଆଉ ହିରୋ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଷ୍ଟୋରି କି ନେଇକିରି ହିରୋ स्टोरी तो वर्तमान टाइम रे स्टोरी बेस्ड मूवी धीरे माने जो गोटे गैप ही हेतला किछि एई गोटे 10-15 वर्ष 20 वर्ष से गैप टा भी धीरे धीरे पुणी कमी गलानी सेमती पूर्व भलिया स्टोरी बेस्ड वर्तमान कोन हेछि कि मझिरे आगरु जो प्रकार चलीथिला गोटे मझिरे गोटे पीरियड आसला सेटा खराब हो गला काई ना बस कॉपी फिल्म करे लोक माने देखिया को सेटा चाहिले तापरे दुई रे कोन आ गोटे एबे टिके टिके बदलला जो केतोडे फिल्म आसिला जो ये प्रतीक्षा हो कि दमन हो एनी केतोडे फिल्म आसिला जा फल पुन टिके ये कर्मा हो कर्म जो हमर अनुभव से जो फिल्म आसिला फल टिके ऊपर को चला यदि सेही प्रकार रखिबे निश्चित भल हबो आमे जे कंपेयर करबा उचित नुहे आमे भल फिल्म करिया चिंता करिया उचित नॉट कंपेयर विथ कर्म कि प्रतीक्षा कि दमन ताको बाटे से माने कले तुमे तुम फिल्म टा दी बेस्ट केमति कर नेक्स्ट पिक्चर जोटा करिवो तुमे सेटा केमति आउरी भलो करिया चेष्टा कर हमर कर्म ठौ भलो हबो कि दमन ठौ भलो हबो कहबा दरकार नै गोटे भलो फिल्म रे भलो फिल्म टा केमति करबा सेति लागि मते ध्यान दबा उचित ओटीटी बोली गोटे प्लेटफॉर्म आसी जाउची जोटा कि हम समस्त फोन रे मूवी देखि पाउची एतरे वेब सीरीज आसी जाउची फिल्म आसी जाउची सब ओडिया रे गोटे बढ़िया वेब सीरीज एबे फर्स्ट सीजन बाहरला सेकंड सीजन एबे भी रिलीज होउची आपण जानि छन गैंग्स ऑफ पुरी गोटे गैंग्स ऑफ पुरी गोटे बाहरी छी कंचालंका रे मु मध्ये गोटे सिनेमा करथिली अच्छा कंचालंका रे करथिली हेलो रावण रे मध्ये मु करथिली एक्टिंग बापा कैरेक्टर पप्पू पम्पम रो बापा ही करथिली जा भी हो मु कहा करता जत्ते मीडिया बाहरुची सेति के लोक चलुछन आमे एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा बहुत लोक चलुछन माने आमे खाली कहि देला बनी मु तो चाहू जे आउरी बाहर जत्ते बाहरी भलो सेति के लोक एंगेज हेबे पैसा दी पैसा पाइबे सेटा खुशी लागुची हां खराब नुहे आजकल तो विभिन्न प्रकार सुविधा हो गला आपण यूट्यूब करि परिबे आपण इंस्टा करि परिबे आपण मध्य फेसबुक रे भी करि परिबे सब तो करि परिबे जा पाखरे टैलेंट अछि माने टैलेंट को शो करिया पे प्लेटफॉर्म भर्ती अछि भलो रे टैलेंट को शो करिया के बहुत बड़े माध्यम अछि किंतु ब्रैकेटेड राइट भलो रे एटा थिन लाइन रो कथा होतले गोटे पतला लाइन रो कथा होतले सेटा हला ब्रैकेट भीतर रही आपण माने सब प्रकार सुजोग अछि आपण पाखरे प्रचुर सुजोग अछि किंतु ताके यूटिलाइजेशन डाला मुख्य जिंस ब्रैकेट रखी करिवे भलो रे किंतु कला ना रे केतो समय रे हमें देखु जे वल्गैरिटी शो होई जाउची गुडे न्यूडिटी शो होई जाउची कला ना रे सेउडा को हवा कथा नुहे वल्गर हमें देखि परिबानी नॉर्मल फैमिली सहित बसे के देखि परिबानी एक्टिंग रे वल्गर कोन मिले मु जरा मते मु जानि अश्लीलता टा हमें ताको ना टिके आवश्यक नै ये कथा रे सेमति कहय दरकार नै मन कर कि वल्गैरिटी न देखै कि मत डायलॉग रे कहउछ सेटा दरकार नै कॉमेडी विभिन्न प्रकार करी हो आज्ञा से करी परिबा तो भलो कथा जन करी से सब जिंस दरकार नै वल्गैरिटी टोटली आवश्यक नै वल्गैरिटी काई करियो कोन दरकार मु जेडा भल पाइनी कि मते वल्गैरिटी भल लागे तो हमें सबले देखु जे आपण पानो खाइया को बहुत भल पाए पानो सहित आपण संपर्क केबेठो नै पानो आगु खाउथिले एबे टिके कमै देलिनी हैं मोर बटुआ आइ अच्छा हां बटुआ माने दिथाकिया बटुआ तार चोका लागि मो जेजेंकर गोटे सेंत बटुआ थिला एबे रखि जे आपण को देखिबी बाबू जे मिसिबा आपण को बटुआ सहित जे बटुआ पान तापरे मो एबे कोन करछ बाहर गुंडी खाउनी अच्छा आउ गोटे भी आपण मन कहूची घरे मते धनिया पान मधुरी लवंग गुजराती अळेच 10 प्रकार मसला देई
ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଘରେ ସେଇଟା ବନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରୋଇ ମାନେ ଘରେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବେଶୀ କଡା ନ ଦେଇକିରି ବୟସ ଅନୁସାରେ ବେଶୀ କଡା ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କଡା କରିକିରି ଯୋଉ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତେଣୁ ଘରୋଇ ପାନ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ପାନକୁ ଖାଉଛି। ପାନଟା ବି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ, କାରଣ ହଜାର ଜର୍ଦା ଖରାପ, ଜର୍ଦାଟା ଖରାପ, କାରଣ ତାମ୍ର ମୂଳରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ହଡବଲାଗି ସେବାୟତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଭୋଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାନ ଭୋଗ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି ବିଡିଆ ପାନ, ଯୋଉଥିରେ କି କେବଳ ଗୁଆ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଏତିକି ପଡିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପାଟି ବାସନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ କଡା ହବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜର୍ଦା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ସେ ଜର୍ଦାକୁ ପ୍ରାୟ ଛାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଯାହା ଅଳ୍ପ ମାନେ ଇଏ ଦେଇକି ଯୋଉ ଧନିଆ ପାନ ମଧ୍ୟରେ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ ସବୁ ପକେଇ 10 ପ୍ରକାର ମସଲା ଯାଇତ୍ରୀ ଜାଇଫଳ ପକେଇ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡି ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜେଜେମା ତୁମର, ତାକୁ ସେଠୁ ଟିକେ 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 ଖାଉଛି। ଆମ ମନ୍ଦିର କଲଚରରେ ପାନ ଖିଆଟା ବହୁତ କମନ, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ପାନ ଖାଇବା ଲୋକ ପାନ ଛାଡିଦେଲେ ସେମାନେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାନ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପାନ ଖିଆ ପାଟି, ନାଲି ଖିଲି ଖିଲି ହସ, ନାଲି ଦାନ୍ତ, ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଟିକେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଆମର ଜଣେ ଲେଡିଜ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ। ମୁଁ ମାସେ 1.5 ମାସ କାଳେ ପାନ ଛାଡିଦେଲି। ଅରବିନ୍ଦ, ପାନଟା ଛାଡିଦେଲୁ ସିନା, ପାନଟା ଛାଡିଦେଲେ ତ ମୁହଁଟା ଭଲ ଦେଖା ହଉନି। ପାନ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଯୋଉ ଓଠଟା ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ପାନ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ମଝିରେ। ଛାଡି ହଉନି, ଛାଡି ହଉନି। କମେଇ ଦେଇଛି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଉଥିଲି କମେଇ ଦେଇଛି, ଛାଡି ହଉନି। ମୁଁ କାହିଁକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ରହିବା ଦରକାର। ଲିମିଟ ଭିତରେ କଲେ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ଲିମିଟ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ କହିବ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଲିମିଟ ରଖିବାଟା ଭଲ। ଆଉ ତମେ ଲିମିଟ ସବୁବେଳେ କ୍ରସ କରିଗଲେ ଖରାପ। ସେଇଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲାଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ ସେଇଟା। ଆମର ଜେଜେମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଖିଟପିଟ ହୁଏ? ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ ନା। ସେଇଟା ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ତାଙ୍କର ମନମାଳିନ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗି କିଏ? ରାଗି କହିଲେ 2 ଜଣ ଏକା ବା। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ରାଶି? ଜେଜେମା? ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ରାଗିପାରେନି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି? ମୋ ରାଶି ଧନୁ, ଜେଜେମା ରାଶି ଧନୁ। ମୋର ଯେତିକି ଭାଇ ଯେତିକି, ତାର ସେତିକି ଭାଇ ସେତିକି। ମୋର ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା, ତାର ନକ୍ଷତ୍ର ସେଇଆ, 1 ଗୋଟାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ରାଗିଲେ ସେଠୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ରାଗିବି, ତା ଭୁଲିଯିବି। ସିଏ ସେଠି ଅଭିମାନ କରିବେ, ଡାକ। ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ନୂଆ ଡାକିବି ବସ୍ତା ରାଗୁତା କେତେ ଦିନ ରାଗିବ। ଜାଣିକିରି କଣ କରିବେ, ପରେ ଏ ଘରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଯିବ, ସେ ଘରେ ଶୋଇବେ। ଯେମିତି ରସଗୋଲା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବନେଇଥିଲେ, ମୁଁ କାଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିବି, ଅଠମ କଣ ରାଗୁଛ, କଣ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇ ପଦିକ ଯଦି କହିଦେଲ ଚାଲୁ ନା, ଏ ବେକାରିଆ କଥା କଣ କହି ତ ଦେଇଛି, ଆଉ କଣ ପାଟି ତ କରିଛି, ଆଉ କଣ ଚାଲ। ରାଗ ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ମାନ ଭଞ୍ଜନ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆସିଲେ ସବୁ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ। ସେଇଟା ଯଦି ନଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବି ଭଲ ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଖାଇବା ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନାରେ ବି ଆମେ ଆଣିପାରିବା, ସେ ଭିଉଅର୍ସ ଦେଖିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ? ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବାଉଳା ହଉଛି କଣ ଖାଇବି। ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜେଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଯତ୍ନରେ, ସ୍ନେହରେ, ଆଦରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ ଟିକେ, ଡାଲି ଟିକେ, ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ କି 2ଟା ଆଇଟମ ହେଇଥିବ ଖାଇବି। ତ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ଖାଇପାରେନି। ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧରେ, ଖାଏନି ବି ବେଶୀ। ମୁଁ ବହୁତ କମ ଖାଏ। ଭାତ ଏତିକି ଖାଇବି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଏ। ମୁଁ ମାଛ ଖାଇଲେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ମାଛ ଖାଏ, ଶାଗ ଖାଇଲେ ଅଳ୍ପ ଖାଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲିମିଟ
ସବୁ ଲିମିଟରେ ମୁଁ ଚାଲେ ଆଉ ଲିମିଟ ବିହୀନ ମୁଁ ହେଇକି ଜମା ଯିବିନି ବାହାରକୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ। ମୁଁ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସୁଟିଂ ରେ ଯାଇଥିଲେ? ନା ମତେ ଏଇ ମତେ ଜେଜେ ବି ଆଚ୍ଛା। ଡାକିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ରୋଷେଇ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଡାକିଥିଲେ, ସାକ୍ଷୀ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ। ସେମିତି ଆଉ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ପଟିଆ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ନନ୍ଦନକାନନ ତାଙ୍କ ଚାଷ ବାସ ଦେଖିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି, କିନ୍ତୁ କେହି ଖରାପ କରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ତାର ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଖାଏ କି ନ ଖାଏ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଏ। ଗୋଟେ ରଘୁନାଥପୁର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ବାରଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ପାଖରେ ଗୋଟେ ରଘୁନାଥପୁର ଗୋଟେ ଗାଁ, ଚାଷ ପ୍ରବଳ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 24 ପ୍ରକାର। ମୁଁ କହିଲି 24 ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ତରକାରୀ, ଭାତ ଡାଲି ପାପଡ଼ ମିଶେଇକି ମୁଁ କହୁଛି 24 ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଖାଇଲି 3 ପ୍ରକାର, ଆଉ କିଛି ଖାଇଲିନି। ମୋର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଶୁଖୁଆ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଭାତ ଡାଲି ଶୁଖୁଆଟିକୁ ଧଇଲି, ହଁ ତାକୁ ଖାଇଲି, ସାଲାଡ ଟିକେ, ମୋ ସାଲାଡ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ସାଲାଡ ଟିକେ ଖାଇଲି, ଖାଏନି, କମ୍ ଖାଏ, ବହୁତ କମ୍ ଖାଏ। ଅଳ୍ପ ହାରି ରହିବା ବି ଭଲ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇବା। ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଖାଇଦେଲେ ବି ଶରୀର ପାଇଁ ସେଇଟା ଖରାପ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ହଁ ମାରିବାକୁ ଯିବି କହିଲେ। ମତେ ଯାଚିଲେ ବି ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଖାଇବି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ବ୍ରତଘର ହୁଏ, ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମକୁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡେ, ଚଳୁ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ନାଇଁ ଚଳୁ ମୁଁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ ହେଇଥିଲି ତ ଚଳୁ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚଳୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଦିଏ, ଖାଇଦିଏ। ହଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ତ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛୁ, ଚାରିଆଡେ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ କରି ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନୈଷ୍ଠିକ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମେ ତ ମାନେ ଯୋଉ ପୂଜକ ହେଇକିରି ଯାଉନୁ କି ଇଏ କରୁନୁ, ଏତେ ନୈଷ୍ଠିକ ଆମେ ହେଇପାରିବୁ ଯେ ସେଇଟା କହିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ ଚଳୁ କରି ଖାଇବୁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ବି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଖାଉଛୁ, ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରୁଛୁ, ଖାଇଲୁ, ଗଲା କାମ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଆଗ ସମର୍ପଣ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ହଁ ଚଳୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ ହେଇଥିଲି ସେଇ ମାସେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ମନେ ଅଛି କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କରିନି। କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବି, କରିନି। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି? ହଁ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଆମ ନନା ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଲେ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ପଇତା ପଡିଛି ମାନେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ପାଣି ଦେଖେଇଦେଲେ, ଠାକୁର ଖାଇଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଇଥିରେ ଖୁସି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ମତେ, ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହବ, କି ଯୋଉ ମୁଁ କହୁନି କାଷ୍ଟ ଉପରେ କହୁନି, ଯିଏ ବି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖିଲେ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ସେ ଶୁଣିବେ। ଯୋଉଠି ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଦାସିଆ ବାବୁର ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନା, ଠାକୁର ଓ ବୋଲି କହିବେ। ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭଗବାନ ମତେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ମାନେ ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି କୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ମୋର ଦୁଃଖଟା, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି? କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ, ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ମାନେ। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ଠାକୁର ଲୋକନାଥ, ମା ତାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଙ୍ଗଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ। ମା ଯେ ବିମଳା ହୁଅନ୍ତୁ, କମଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ, ମା ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ମା କହିଲେ ଏକ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମା କହିଲେ ଏକ। ଆଉ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ମାନେ। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଲୋକନାଥଙ୍କର ଏତେ ମହିମା, ବହୁତ ମହିମା। ଆପଣମାନେ ତ ପୁରୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ତାଠୁ ଅଧିକା, ମାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ମାନେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। କେତେ କ'ଣ ପାଇଛି ଆଉ କହୁନି, ସବୁ କଥା ତ କହିହବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ସେଇ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ,
ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମତେ ବୋଉ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ତ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଇଟା ଭଳିଆ ପଳେଇବ, ବଡ ଜିନିଷଟା ଆସିକି ଛୋଟରେ ଯିବ। ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲିଣି। ଆଉ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବ, ସେ ପୁଣି ପଳେଇଯିବ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କାର, ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରିବା, ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଦ୍ରାମୀ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଏଗୁଡାକ କେମିତି ଡେଭଲପ ହବ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସଂସ୍କାରଟା ହଉଛି କଣ କି, ସେଟା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ପରିବାର ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଂସ୍କାରୀ ହେବେ। ତାପରେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମେ କାହାକୁ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଶିଖ ନ ଶିଖ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଗ ଭକ୍ତି କରିବା ଶିଖ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଶିଖ, ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ, ପରିବାରକୁ ଆଗ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ, ସେଉଠୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଭଲ ପାଉଥିବ, ପରିବାରକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦଉଥିବ, ସେଉଠୁ ସଂସ୍କାର ଅଟୋମେଟିକ ଶିଖିଯିବ, କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ବୋଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆମ ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଚାଲେଇବି। ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବାହାରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ ଦୂର ଦୂରରେ ଥାଏ, କାହା ଘର ଏଠି ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର 100 କିଲୋମିଟର 200 କିଲୋମିଟର। ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିର ମାହୋଲ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ଝିଅଟେ ବି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୁଏ ସିଏ ବି ସେଇ ଗାଁ ଭିତରେ ବାହା ହୁଏ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ମାହୋଲଟା ବି ଯୋଉ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା ସେଇଟା ପିଲାବେଳୁ ମିଳି ଚାଲିଥାଏ। ଅତିଥି ସତ୍କାରଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ମୋର ଗୋଟେ ନେଚର ହଉଛି, ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ଏବେ ବି ଟୁକୁନା ଷ୍ଟାଇଲ ଆସିଥିଲା ଥରେ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅତିଥି ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସତ୍କାର ବି ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ, ସେଟା ଜାଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅତିଥି ସତ୍କାର ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ। ସେଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ନ ଆସିଲେ ଚଳିବ, ଭକ୍ତିଟା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ଯୋଉ ଅତିଥି ହେଲେ ତାକୁ ଭକ୍ତି କର, ଦେଖ ସେଇ ହଉଛି ଭଗବାନ। ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖ, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଏବଂ ଅତିଥି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସିକିରି ପଦେ କଥା କୁହ, କି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅତିଥି ସାଙ୍ଗରେ ଅତିଥି ଭଳିଆ ଗପ, ଆ ବୋଲି ସେ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଚାରିଆଡେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଆ ପିଇ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ପୁରୀରେ ତ ଅଭଡ଼ାଟା ଖାଇବାକୁ ଏକରେ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ, ମିଠା ଡାଲି ଟିକେ ଅନ୍ନ ଟିକେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ତା ଛଡା ବେସର ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ରାବିଡି ମୁଁ ଭାରି ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଟିକେ ମିଠା ପ୍ରିୟ, ଏକରେ ମିଠା ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଏଠି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ହୁଏ ରାତିରେ ରୁଟି ଡାଲମା ବାଡେଇ ଦବ ଭଲ କି ଧରିକି, ଯୋଉ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ବଢିଆ ଲାଗେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ରାବିଡି ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଅଭଡ଼ା ତ ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ତାକୁ ଆମେ କେହି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ, ଟିକେ ହଉ କି ଅଧିକା ହଉ କି ଯେତିକି ଖାଅ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବି ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ ରହିଛି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ କନେକ୍ସନଟା ତାଙ୍କର ବଢିବ? ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଏଠିକି ଆସିଛି, କାହିଁକି ଆସିଲି? କାରଣ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି,
ସେ ମତେ ତାଙ୍କର କଥା ଏତେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପୁରୀକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିକି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ମତେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ନ ଜାଣିବେ ସେଟା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟାକୁ ଭାବିବେନି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ପୁରୀକି ଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ପୁରୀ ଆସିଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ଲାଗି। ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ରଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ବି ଖୁସି ହେବେ, ସମସ୍ତେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି କୋଉ ଡିଶ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧାର ଯୋଉ ସବୁ ବାସ୍ନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା ବାହାର ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗେ? ଘର ଘର ମନେକର ଘରେ ସେ ଯାହା ଟିକେ କରିଦେଲା ଆମେ ଖାଇ ଦଉଛୁ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗ୍ରହରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ମତେ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ପାଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟର ଅମୃତ, ମତେ ସେ ବି ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଘର ଖାଇବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯୋଉ ରୋଷେଇଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୋଟେ କେବେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯିବ କି ଗୋଟେ ଖରାପରେ ହିଁ ପୁରା ଜୀବନଟା କଟିଯିବ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥିବ, ବହୁତ ଟାଇମରେ ଖରାପ ସମୟ ବି ଚାଲିଥିବ। ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି? ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେ ଭଲ ସମୟଟା କ'ଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ସମୟଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ବିତେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଅତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଧରନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କହିଲି, ଭଲ ସମୟରେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଅତିରୁ ଇତି ହେଇଯିବ, କି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ହେଇଯିବ। ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା କଥା ନୁହଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା, ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଭାବ, ମୋ ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେଇ ଭଗବାନ ଆଜି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ମନୋଭାବଟା ରହିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଯିଏ ଯାହା ହେଇଥାଉ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଆମେ ଘରୁ ଯାଉଛେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଇ ଯାଉଛେ, କାହିଁକି? ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ନ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖିଥାଅ। ଗୋଟେ ଫଟୋଟିଏ ହଉ ପଛେ, ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ହଉ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ହଉ କି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ହଉ, ସେଇଠି ଯଦି ମା ଲୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବେ, ସେଇ ଓ ବୋଲି ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ କଥା ହଉଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ? ଜୀବନର ମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। କାରଣ ଏ ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ଆମେ ବି ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ଆସିଛେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ, ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅ, ଦେଖିବ ତୁମ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହବ। ତ ଆମେ ଆଜିର ଯୋଉ ପଡକାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଅତି ନିଜର ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ୟା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟେ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଚୁଜ୍, ମାନେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ରାପିଡ ଫାୟାର ସେସନ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 2-4 ପଦ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓର ଭାଇବ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଏଇଟା ମୂଳରୁ ବି କହିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି ତୁମର ଯୋଉ କଥା ପଦିକରେ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା କେତେ ରହିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଘରକୁ ବି ଯାଏ
बहुत लोक लिखुଛନ୍ତି जे आम घर को आस ना समस्त घर को पड़े जाऊँ मु लक्ष्य करे लोक पाखे केतिकी स्नेह श्रद्धा भल पाइबा रही तेणु मु तुम पाखे जो फोन कथबार्ता कर जी माने जो स्नेह श्रद्धा पाई एठिक आसिया मोर जाना दरकार नहीं से फोन में मुझे सब जानीगली ये पिलाटी केमितिया तेणुक मुझे भुवनेश्वर आज पूरी दौड़िकी आसी केवल तुमरी लगी आठिक आसला एटी जो पिला माने अच्छा सब तुम मिसिक जो कर सब मिशीमेसी रही ऑल आर गुड से मत पाठ पढ़ी भल भल पाठ पढ़ी भल पाठ भी पढ़ी से व्यवहार भल तुम्हें भल समस्ते भल दुनिया निश्चित भल हम जगतनाथ जगन्नाथ समस्त भल रख बहुत खुशी लगिला आमे जड़े बहुत माने आम छोट बयस आम देखी आसचु कैमेरा रे माने पर्दा सामने रे बड़ पर्दा रे हो छोट पर्दा रे हो बहुत आम मानक एंटरटेन करैछंती आम पिला बेल टाइम टा जय भाई हुंतु बा हरि भाई हुंतु आपण हुंतु आपण मानक देखिकरी आम बड़ होइछु आज आपण सहित सीधा सड़क भाव देखा सुजोग मिलला बहुत खुशी लगिला आपण मन केति मु कहूची आउ थर भी आपण मन कह दे जाउची आपण माने चिन्ह की रखि थांतु से होचंती लक्ष्मी को सेवक तेणु मते सेटा बहुत खुशी लगिला जे जे माँ को सेवक को तांका संगे मु आज दीपद कथा कहिची आ कथबार्ता हेची सेटा बहुत खुशी लगिला एवं ताकर व्यवहार बहुत सुंदर थरे जदि आपण माने निश्चित एटिक आसीबे केतबेले जे भी आसंतु केतबेले मु आज आसी आपण माने काली आसीबे मते निश्चय कहबे जे जे आमे जाइथिलु प्रकृति रे कोन पाइलु मु अधिया कहया दरकार नै आपण माने आसीले मते कहबे तो आमे आगु बढ़िया हमर जो नेक्स्ट सेगमेंट रहिची गोटे चूज आउ नॉट चूज रो पखाल कंसा आउ घर रुटी डालमा दीटा एक घर खाद्य पखाल कंसा आपण पाखे थुआब रुटी डालमा थुआब आपण कोटा को चूज करिवे ऑब्वियसली दिन बेला पखाल कंसा राति रे रुटी डालमा बेसी भल लगे मन कर बेले बेले इच्छा हुए पखाल टाक राति में कौन करे ना डालमा रे चिपुड़ी गोले दे के तो खाई दिए पूरा घर भाई आम मैंने भी घरे से ही खाओ भारी भल लगे तार संगे रसुण टे चकटाई दियो तार टेस्ट बढ़िया माने आपण कथारु जे भाबियो जे आपण साधारण समस्त घर मनीष किंतु बहुत लोक भाबुथिबे जे आपण जने कलाकार किछि गोटे अलगा प्रकार खाउथिबे किछि गोटे अलगा प्रकार बंचुथिबे समझ भाबंती समझते जे खाउथिबे एमती हम करते सेमती ना मु भर सरल जीवन यापन करे आपण भी जिते मो घर को किए जिते जीवे बहुत सरल जीवन यापन करे हाँ एया करे मोर गोटे माने बदगुणता को तो कहबिनी मोर होचेटा माने ये माने भल पिंधिबा भल ड्रेस टिके पिंधे मोर सेटा होची मुख्य जिनिस आउ जहाँ खाइबी अल्प खाइबी सुस्वादु होइथिबा दरकार शौकीनिया मनीष टिके आपण हाँ शौकीनिया हाँ पाउडर टिके माखी हेबी निश्चित टिके चिकन चाकन पेंट शर्ट थिबो निश्चित फुल पका दी चारटा हल पेंट शर्ट थिबा से मस्त पिंधि जोटे बाहरी में छांटे बाहरी गोटे मनीष पाखे एति रहिबा दरकार जदि एति कि नाही से मनीष पाखे आ बंचिवार आनंद कर जीवन में जेहेतु आपण माने हास्य अभिनेता रूप में निजर गोटे परिचय तैयारी करछंती आमे दुई जनकर ना नबु आपण कहबे जे आपण को का को भल लागे कार अभिनय ठीक अछि आमे पप्पू पमपम जहाँ कर बे आसुची मूवी आ हरि भाई आपण को दी जन भितर जदि आमे गोटे तुलना करिया कथा न जदि करियो आपण को का को भल लागे सुनतु हरि हो कि पप्पू हो दी जन जाकर मो प्रति माने भल पाइबा रही आउ तो सी ता लाइन गोटे प्रकार भल ये ता बाटे गोटे प्रकार भल तेणु दी जन से एड़ा कंपेयर कहीं करी हबनी ना ता पाखे जो जिनस अच्छे आ पाखे न थाई पारे ता पाखे जोटा जिनस अच्छे आ पाखे न थाई पारे दी जन बाटे ठीक अच्छा
ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନାଟକରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ଯେ ନାଟକ ଆଉ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଅଭିନୟ ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଦିଟାକର ଆକ୍ଟିଂ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଫରକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମେଥଡର ଆକ୍ଟିଂଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ନାଟକ କରୁଛି, ନାଟକ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ଶିଖିପାରିଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ସିନେମାକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମଞ୍ଚ ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ରାପିଡ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ବି କଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ରାପିଡ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ, କାରଣ ରାପିଡ ଫାୟାରଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହୁଏ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ସାରିବା। ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଡଷ୍ଟବିନ୍। ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଡଷ୍ଟବିନ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିଏ। ବାପୁ ମତେ ବି କହିଥିଲା ଯେ ଭାଇନା ଏତେ ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିଏ ଅଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନଥାଏ, ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ। ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଅଛି, ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଘର ବାଲା ଓନର ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ଭାବେନି, ଆକ୍ଟିଂ କରିବା କଥା ଆକ୍ଟିଂ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି ମୋର ଇନଷ୍ଟାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଫେସବୁକର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଜେଜେଙ୍କର ପେଜକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବେ, ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆମର ଯୋଉ ସେବାୟତ ଟକ୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଇଟାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ମତେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ମତେ ହଉ କି ତାଙ୍କୁ ହଉ କି ସାରା ଆମର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ସ୍ନେହ ଥାଉ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ମୋର ବି ଭଲ ପାଇବା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜିର ଏପିସୋଡ ଜେଜେଙ୍କ ସହ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ବା ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଦୁଇ ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ।